हम लोग श्रमजीवी समाज हैं और हमको समृद्ध समाज बनना है। समृद्ध समाज बने बगैर हमारे जो तमाम, वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो या जो अलग तरह के राइट्स हो, उनको हम लंबे समय तक अपने पास बचा के नहीं रख पाएंगे। हमको अपने समाजों को समृद्ध करना है, इसलिए हमें आर्थिक क्षेत्रों पे नए नए प्रयोग करने हैं। विशेष तौर पे अपने समाजों के जो युवा हैं उनको हमको किसी भी तरह से आर्थिक क्षेत्र पे नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि 75 साल में चेंज तो आया है, ऐसी बात नहीं है कि चेंज नहीं आया है। हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी इनएक्टिविटी है हम लोगों में, क्योंकि हम लोग बहुत सताए हुए हैं सदियों से। 5000 साल की जो गुलामी है उसको हम बिल्कुल उगलते हैं और हमारा हक भी बनता है कि हम उसको उगलें। अगर जो 75 साल बाद भी और हमारे प्रयासों के बाद भी अपेक्षित सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन नहीं हो पाया है, तो केवल शायद इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि अभी तक हम, सरकार ने जो हमें दे दिया वो हमने ले लिया। हमारी तरफ से कोई अलग से प्रयास नहीं हुआ। छोटे मोटे प्रयास होते रहे और जो लोग कीन थे, एक्टिविस्ट, वो प्रयास करते हैं, लेकिन अपेक्षित रिजल्ट इसलिए नहीं निकला क्योंकि हम लोगों की पहुंच अभी भी गांव के स्तर तक नहीं है। Respected dignitaries on the stage, they experience the Indian grassroots realities which not necessarily reconciles with what is written as Constitution of India. So they have a story to tell. So Constitution forms one text for us, and the dignitaries on the stage who constitutes a text by themselves through their lived experiences. సో ఇక్కడ మనము కాన్స్టిట్యూషన్ ఒక టెక్స్ట్గా చూస్తాము, మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రిసోర్స్ పర్సన్స్ వీరు కూడా ఒక కాంటెక్స్ట్లో వారి జీవితాలు, అనుభవాలు ఒక టెక్స్ట్గా ఉన్నాయి. ఈ రెండు టెక్స్ట్ల మధ్యన ఉండేటువంటి సమన్వయత చాలా లోపించింది. అలాంటి సందర్భంలో ఈ 75 సంవత్సరాల ప్రయాణంలో, ఇంకా ముందున్నటువంటి మన ప్రయాణంలో మరి ఏ రీతిగా సమన్వయతను కలగజేయి వారిగా మనం ముందుకెళ్ళాలి అన్నది ఒక ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్న. మరి ఈ ప్రశ్నను ఛేదించడానికి నేనైతే లైన్గా అందరినీ పేర్లు రాసి ఇమ్మన్నాను. దే హ్యావ్ గివెన్ దేర్ నేమ్స్. సో ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్ ఐ విల్ కాల్ ఆన్ దెమ్. Kindly you can come and please reflect your grassroots experiences. So, assessing 75 years of constitution and the independence of the country, the purpose behind that we have to decide and find out the way forward for another 75 years. When Dr. Ambedkar handed over the constitution to the country, he says that yes, and in the morning also some of our great speakers has also mentioned that. Now, definitely we got the equal right on political era, but the social and economic, that these two areas are still left over. Though over the 75 years we struggled a lot, our communities struggled a lot, we sacrificed a lot, and definitely we have got certain level of success on social field. But now we are entering into the another phase now. Since if you look for last 25 years, it was the struggle for the rights. Now we are entering into the next phase, which is basically claiming to our stake into the economic field, which is the left out from long. So now my art to you all, now we have to claim our rights into the economic area.
So far, it is our some level of slavery we are suffering, that most of the time when our generations is studying, that during the study period itself, we are putting on their mind, and it is by default there on their mind that they will have to get a job. So we are very much caught up with the jobs only. Now, if we need to claim our stake into the economic field, then only we can achieve our, we can enjoy our political right as well as the rights which we have achieved from last 25 years. Now, Vinay Anna was claiming during his deliberation that each and every community having some staking on different area. मैं कहता हूँ कि हम लोग श्रमजीवी समाज हैं और हमको समृद्ध समाज बनना है. समृद्ध समाज बने बगैर हमारे जो तमाम, वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो या जो अलग तरह के राइट हो, उनको हम लंबे समय तक अपने पास बचा के नहीं रख पाएंगे. हमको अपने समाजों को समृद्ध करना है, इसलिए हमें आर्थिक क्षेत्रों पे नए नए प्रयोग करने हैं. विशेष तौर पे अपने समाजों के जो युवा हैं उनको हमको किसी भी तरह से आर्थिक क्षेत्र पे नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा. एक मुद्दा जो आर्थिक हिस्सेदारी का है, अनुपातिक आर्थिक हिस्सेदारी का है, इस मुद्दे को जैसा सुबह के सत्र में भी सुझाव आया था कि इसको राज्य स्तर पे भी मजबूत करना पड़ेगा और राष्ट्रीय स्तर पे भी, जिस तरह से 2012 में ये कैंपेन शुरू हुआ, आदरणीय आनंद जी को पूरी जानकारी है, इनके मार्गदर्शन में प्रक्रिया आगे बढ़ी. एक राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि कानून के लिए एक गठबंधन बना था, तो प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पे भी चलनी चाहिए. इसके साथ साथ एक अनुपातिक हिस्सेदारी का जो दूसरा मुद्दा आया, रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, उस मुद्दे को भी, वो भी प्रोपोर्शनेट शेयर का एक मुद्दा है. वो मुद्दा भी, उस पर भी हम लोगों को मिलकर के आगे बढ़ना है. और जो तीसरा मुद्दा भंवर जी ने रखा कि जो आवासीय और खेती भूमि का जो मसला है, वो लड़ाई आज भी जारी है. आज भी बहुत से साथी, विनय जी जिक्र कर रहे थे कि हम इस मुद्दे को, जो पूरा आवासीय भूमि और खेती योग्य भूमि का जो मुद्दा है, और ख़ासकर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ जो कॉमन का इशू है वो एक मुद्दा है. कॉमन के इशू में सुबह थोड़ी सी बात एडवोकेट रजनी सोरेन ने करी कि एक वन अधिकार कानून आया है 2006 में. वो पहला एक कानून देश में बना जिसमें व्यवस्थित तरीके से वनों पर निर्भर अनुसूचित जाति के लोगों को वंचित किया गया. वो एक तरफ कह रहा है कि जिन समाजों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उनको न्याय मिलेगा इस कानून के तहत, परंतु हम लोगों को, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन लोगों को व्यवस्थित तरीके से वंचित किया गया है. तो एक बहुत गंभीर मुद्दा है. हमने पिछले दिनों 7-8 राज्यों के साथी इकट्ठे हुए, यहाँ जबर भाई उत्तराखंड से हैं, इनके यहाँ कि कैसे सम्मिलित किया जाए एक कैंपेन फॉर इंक्लूजन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन फॉरेस्ट राइट एक्ट. एक कैंपेन चलना चाहिए कि जहाँ जहाँ उनकी वंचना हुई है फॉरेस्ट राइट एक्ट में, वो किस तरह पे एडवोकेसी हो सकती है, किस तरह पे हम जो क्लेम का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट का जो क्लेम है उसमें लैंडलेस का मुद्दा आना चाहिए. भारत का जो संविधान पे हम बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे, मुझे लगता है कि 75 साल में चेंज तो आया है. ऐसी बात नहीं है कि चेंज नहीं आया है. हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी इनएक्टिविटी है हम लोगों में, क्योंकि हम लोग बहुत सताए हुए हैं सदियों से. 5000 साल की जो गुलामी है उसको हम बिल्कुल उगलते हैं और हमारा हक भी बनता है कि हम उसको उगलें. बट मुझे थोड़ा सा, अगर मैं पीछे जाऊं तो मुझे याद है कि मेरी मम्मी जब मुझे कहती थी कि जब मैं छोटी थी, जब उन्होंने कहा कि जब उनके घर के पास एक स्कूल था और उस स्कूल में उनकी भी इच्छा थी पढ़ने की, लेकिन उनको वहाँ पे पढ़ने नहीं दिया गया. तो वो क्या करते थे, हर रोज़ उस स्कूल की जो दीवार है उसके पीछे जो एक ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा होता था टीचर ने, उसको वो उस दीवार पे पीछे छुप छुप के लिखती थी, वो भी कोयले से. तो वो ज़माना और आज का ज़माना, तो जितने भी प्रयास रहे हैं हमारे बुद्धिजीवी लोगों के, जितना बड़ा थिंक टैंक आज भी यहाँ पे पूरा डैश पे बैठा है और सभी आप यहाँ पे बैठे हैं, तो सबके जो प्रयास, ऐसे ही कई लोगों ने अपनी जान दे दी, चले गए,
उनके जो प्रयासों से आज हम इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। और इतना बड़ा थिंक टैंक है कि सभी लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां भी हासिल की हैं। बहुत ऐसा कम रहा है अधूरी जिसको हमें पूरा करना है। अगर जो 75 साल बाद भी और हमारे प्रयासों के बाद भी अपेक्षित सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन नहीं हो पाया है तो केवल शायद इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि अभी तक हम सरकार ने जो हमें दे दिया वो हमने ले लिया। हमारी तरफ से कोई अलग से प्रयास नहीं हुआ। छोटे मोटे प्रयास होते रहे और जो लोग कीन थे एक्टिविस्ट वो प्रयास करते हैं, लेकिन अपेक्षित रिजल्ट इसलिए नहीं निकला क्योंकि हम लोगों की पहुंच अभी भी गांव के स्तर तक नहीं है। कारण बहुत सारे हैं। ज़रूरत आज इस बात की है कि जो भी हम प्रयास कर रहे हैं आर्थिक या सामाजिक अधिकारों को क्लेम करने की, उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है और एक समग्र आर्थिक क्रांति और सामाजिक क्रांति की ज़रूरत है। तो हम सभी भाइयों से मैं अपील करता हूं कि जिस स्तर पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें तेज़ी लाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ संपर्क किया जाए, ख़ास तौर से वहाँ पर जहाँ पर कि लोग संविधान शब्द केवल शायद उन्होंने सुना हो लेकिन उसमें क्या है लोग नहीं जानते हैं और जो पढ़े लिखे हैं वो भी नहीं जानते हैं। तो एक तो ऐसे लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना है। दूसरा तरीके सुझाने होंगे कि हम आर्थिक, ख़ास तौर से आर्थिक संपन्नता की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। छोटे छोटे प्रयास चल रहे हैं और उसके लिए बता दूं मैं कि एक राजनीतिक व्यक्तित्व ने सवाल हमसे किया था कि आप अपने समाज की आर्थिक संपन्नता के लिए क्या कर रहे हैं, क्या आपके पास अपना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? तो हमारे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं लॉर्ड बुद्धा NBFC चलाने की। कंपनी का रजिस्ट्रेशन 2021 में हो चुका था लेकिन किन्हीं कारणवश हम जो पेड अप कैपिटल पूरी नहीं कर सके। 2.5 करोड़ थी पहले, 2 करोड़ थी, उसके बाद उन्होंने RBI ने बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया तो हम वहीं पर अटक गए। अभी पिछले 2-3 महीने से प्रयास फिर से शुरू हुआ है। रिलॉन्च हुआ था 12 जनवरी को मुंबई में लॉर्ड बुद्धा NBFC का। तो लोग इतने उत्साहित थे कि वहीं पर बैठे बैठे 2 करोड़ 75 लाख का कमिटमेंट हो गया। तो अभी हमारे पास आज की तारीख में करीब 5.5 करोड़ हो गया है। 4.5 करोड़ और चाहिए जो कि ऑलरेडी कमिट हो चुका है, वो भी हो जाएगा। लेकिन अब 4-6 लोग, 10 लोग, अगर जो 15 लोग चाहें कि वो कंपनी चलाने तो ऐसा संभव नहीं होगा। हमें समाज के हर व्यक्ति से उसमें कोई ना कोई योगदान चाहिए होगा। योगदान फ्री में नहीं, कम से कम शेयर होल्डर बनिए उसके। तो जब हमारे पास अपना पैसा होगा तो हम अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सामाजिक स्तर पर आपने देख लिया जिस तरीके की क्रांति फिर से शुरू हुई है और अगर जो इस क्रांति को हमने आगे नहीं बढ़ाया तो ये आखिरी मौका हमारे पास होगा। तो मेरी अपील सबसे है कि फिर से हम नए विगर के साथ, नए जोश के साथ सामाजिक और आर्थिक क्रांति की ओर बढ़ें। मैं उर्दू यूनिवर्सिटी में ज्वाइन होने के पहले 4 साल साक्षी ह्यूमन राइट्स में काम किया। साक्षी ह्यूमन राइट्स आनंद भाई వరల్డ్ సోషల్ ఫోరం బొంబాయిలో కూడా వెళ్ళి కలిసాం, ఢిల్లీలో కలిసాం, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ దళిత స్టడీస్ తోరట్ గారి ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా పనిచేశాను. కాబట్టి అన్న నన్ను యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్గా కంటే కూడా యాక్టివిస్ట్గానే పిలిచారు. నేను నిజంగానే యాక్టివిస్ట్గానే ఈరోజు కూడా ఉర్దూ యూనివర్సిటీలో అంబేద్కర్ బొమ్మ ఫోటో పెట్టుకోవడానికి ప్రొఫెసర్లు భయపడతాను. నా రూమ్లో అంబేద్కర్ ఫోటో ఉంటుంది. హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ అయినాక వీసీ తోటి, ఛాన్సలర్ తోటి అంబేద్కర్ ఫోటో HOD రూమ్లో కూడా పెట్టించుకున్నాను. ఐలయ్య గారు ఉన్నప్పుడు కొంత వాతావరణం ఉండేది కానీ తర్వాత మారిపోయింది. అంటే ఈరోజు కూడా యూనివర్సిటీలో SC/ST రైట్స్ మీద మాట్లాడాలి అని అంటే భయపడే పరిస్థితే ఉంది ప్రొఫెసర్లకి. హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో అంబేద్కర్ అసోసియేషన్ కింద ఫౌండర్ జనరల్ సెక్రటరీగా పనిచేసిన రోహిత్ వేముల మీ అందరికీ తెలుసు. తర్వాత ఉర్దూ యూనివర్సిటీలో కూడా SC/ST ఎంప్లాయీస్కి ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్గా నేనే ఉన్నాను. అంటే ఒక మూమెంట్ నుంచి వెళ్ళిన ఆ దశ, యాక్టివిస్టు దశ, మా ఉద్యోగం ఇవన్నీ ఓకే. కమ్యూనిటీతో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఒక ధైర్యం వస్తుంది. యూనివర్సిటీలో కూడా వైస్ ఛాన్సలర్స్ కూడా
ఇలాంటి కమ్యూనిటీ యాక్టివిటీస్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు అరే వాళ్ళు కమ్యూనిటీతో ఉన్నారు అనే ఒక భయంతో ఉంటారు. సొసైటీకి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ క్రమంలో అనువాదకులు అన్నారు సమతా సైనికుల టోపీలన్నీ కనబడ్డాయి. వాటికి వాళ్ళకి ఒక బైబుల్ లాగా సమతా సైనికుల ఉద్యమ పోరాటం పుస్తకం అనువాదం చేస్తున్నాను, సంజయ్ గజ్బీ అది. అదేవిధంగా రమాబాయి అంబేద్కర్ పుస్తకం, అదేవిధంగా అంబేద్కర్ జీవనం మన రాజా గారు వాటిని పబ్లిష్ చేస్తున్నారు కొన్ని పుస్తకాలు. అంటే ఆ విధంగా అంబేద్కర్ గారివి, రమాబాయివి, సమతా సైనిక దళవి ఇట్లా ఈ పుస్తకాలు లిటరేచరు తీసుకుంటూ సొసైటీకి అవసరమైన పని చేసుకుంటూ వెళ్తున్న దశ. అదేవిధంగా సాక్షి హ్యూమన్ రైట్స్లో ఉన్నప్పుడు మన రంగారెడ్డి జిల్లాలో కల్కోడ్ అనే విలేజ్లో వాళ్ళ సొంత ఫ్యామిలీ మెంబర్సే ఒక మాదిపల్లిలో వాళ్ళని నిలబెట్టి, మా శంకర్కి కూడా తెలుసు, వాళ్ళు పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టే పరిస్థితిలో వెళ్ళాం మేమందరం, పోలీసులు కూడా కొట్టే పరిస్థితి. ఆ ఇంటర్వ్యూలో 2-3 పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్లు ఉన్నారు. ఇంకా అప్పుడప్పుడే ఈ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ చేసిన అమ్మాయిలు 2 మేడమ్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు నన్ను అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, ఫస్ట్ ప్రశ్న, నీలయ్య, వీ నో దట్ యు ఆర్ ఏ సోషల్ యాక్టివిస్ట్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ సోషల్ యాక్షన్ అని అడిగినాడు. నేను అన్నా, సార్ కర్ర తీసుకొని పోయి ఒక హోటల్ మీద పోయి దాడి చేసి గ్లాసులు పగలగొట్టినాను సార్ అని చెప్పిన. ఆ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చే వాళ్ళకి, ఆ ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళకి ఈయనని ఇంత పెద్ద పొజిషన్కి ఎట్లా తీసుకుంటాను. తర్వాత ఆ ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేసినాను అన్నాడు. అంతకంటే పెద్ద సోషల్ యాక్షన్ ఇంకోటి ఉండదు అనేసి ఆ 2 క్లాసెస్ సిస్టమ్ గురించి ఆయనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. తర్వాత నా సోషల్ యాక్షన్ గురించి ఆయన చెప్పమన్నారు కాబట్టి చిన్న 2 ముక్కలు సార్ నాకు 120 minutesలోనే చేస్తాను సార్. తర్వాత ఇంకొక సోషల్ యాక్షన్ గురించి చెప్పాలంటే, నా సోషల్ యాక్షన్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది భారతదేశంలో కానీ లేదా ప్రపంచంలో కానీ అత్యుత్తమైనటువంటి హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్టు లేదా అకాడమిక్స్ ఎంతోమంది గురువుగారు అనేటువంటి ప్రొఫెసర్, ఆయన నాకు కూడా గురువే, ప్రొఫెసర్ రఘోపాల్ గారి జిల్లాలోనే నా ఫస్ట్ సోషల్ యాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. సో అక్కడి నుంచి నా ప్రయాణం అయింది. మొదటిగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు నేను అనుకున్నది ఏంటంటే, మనం ఇప్పుడు బంజారా హిల్స్ ఆల్మోస్ట్ జూబ్లీ హిల్స్ ఎండింగ్లో కూర్చున్నాం. ఆ పైకి ఎక్కి చూస్తే ఆడేడో సినిమాలో కూడా అనేవాడు, అరే నేను హైదరాబాద్కి ఏది విశాఖపట్నం నా కాళ్ళ కింద ఉండాలి అన్నట్లు హైదరాబాద్కు ఇంత ఎత్తులో మనం ఉన్నాం. ఎక్కడో గుడిసెలో నుంచి వచ్చిన నేను ఒక కూలీ జీతగాళ్ళ కొడుకుని ఈరోజు ఈ డయాస్ మీద కూర్చున్నానంటే అది అంబేద్కర్ పుణ్యం, తర్వాత వచ్చేసి మనకున్నటువంటి ఆ రాజ్యాంగం పుణ్యం. ఇంకా నా సోషల్ యాక్షన్ చెప్పాలంటే, ఒక్క మాటలో నాకు చెప్పాలి అంటే, భారతదేశంలో జరిగే ఏ అకృత్యానికైనా ఎలాంటి ఇష్యూకైనా సొల్యూషన్ కనుక్కోగలిగినది సోషల్ యాక్షన్ ఒక్కటే. అది మీరు కూలీలు కావచ్చు, అంటరానితనం కావచ్చు, ఆ స్త్రీల మీద జరిగే అత్యాచారాలు కావచ్చు, ఎలాంటిదైనా కావచ్చు, దానికి ఏదైనా సరే మీకు కావాల్సింది సోషల్ యాక్షన్ నుంచినే వచ్చింది. అది నరేగా కావచ్చు, దేవదాసి వ్యవస్థ కావచ్చు, సఫాయి కర్మచారి వ్యవస్థ కావచ్చు, సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఇష్యూకి, ప్రతి ఒక్క సమస్యకు పరిష్కారం సోషల్ యాక్షన్లో కనుక్కున్నాం. నా సోషల్ యాక్షన్ ఫస్ట్గా అన్టచబిలిటీ మీద స్టార్ట్ అయింది, దాని తర్వాత బాండెడ్ లేబర్ మీద స్టార్ట్ అయింది. అంతకంటే ముందు హేమలత లవణం గారు దగ్గర నేను శిష్యరికం చేస్తాను నిజామాబాద్లో. అప్పుడు మా సంస్థకు చైర్మన్ సార్ ఉన్నారు, హరగోపాల్ సార్ ఉన్నారు, ఆయన దగ్గరికి సార్ సంతకాలు కావాలి సార్ అని వచ్చేవాడిని. నేను ఏ ఆర్గనైజేషన్లో యాక్టివిస్ట్ కాదు, నేను రీసెర్చర్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. దాని యొక్క అనుభవం మాత్రమే నేను చెప్పగలుగుతాను. అయితే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు సోషో ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ ఈక్వాలిటీ అవసరము అని అన్నారు. సోషల్ జస్టిస్ అని ఆయన, లేకుంటే అభివృద్ధి అనే దాన్ని ఎలా చూశారంటే, అట్టడుగున ఉన్నటువంటి సమాజంలో అట్టడుగున ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కానీ సమూహాలు కానీ అభివృద్ధి జరిగినప్పుడే దాన్ని అభివృద్ధి అని నేను కొలుస్తాను, చూస్తాను. ఆ వ్యూ పాయింట్ను అంబేద్కర్ గారు ప్రమోట్ చేశారు. అయితే ఈ సమాజంలో ఉన్నది అట్టడుగు దళిత సెక్షన్స్ అని, దళిత సెక్షన్లో కూడా తిరిగి మహిళా సెక్షన్స్ అట్టడుగున ఉన్నారు. అయితే ఈ అట్టడుగున్న మహిళా సెక్షన్లకు ఈనాడు ఒకవేళ ఎవరైనా ఒక ప్రపోజల్ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకు కూడా ఈక్వల్ ఆర్థిక
హక్కు ఇవ్వాలి అని అంటే మాత్రము సమాజం అసలు ఉండదు, మిగలదు. సమాజంలో చాలా అలజడి వస్తుంది. అలాగే ఆనాటి కాలంలోనే ఎప్పుడైతే మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిందో ఆనాటికే అంబేద్కర్ గారు మహిళకు ఆస్తి హక్కు కావాలనడంతో పెద్ద కాంట్రవర్సీ వచ్చి ఆయన రిజైన్ చేయాల్సి వచ్చింది. కాబట్టి ఈనాటికి కూడా అదే ఉంది. మహిళలకు ఆస్తి హక్కు ఏమాత్రం కూడా లేదు. అది మాట్లాడడం కానీ లేకుంటే ఏ పాలసీ ప్రపోజల్ కానీ పెట్టడానికి అవకాశం కూడా లేదు. ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి హక్కులను కూడా, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి రక్షణ కూడా రోజు రోజుకు తగ్గిపోతూ ఉన్నటువంటి వ్యవస్థను మనం చూస్తున్నాము. కాబట్టి వీటన్నింటినీ ఎలా రక్షించుకోవాలి అనేటువంటిది ఆలోచించడానికి ఈ సభాముఖంగా నేను కోరుకుంటున్నాను. మనకి ఈ సందర్భంగా కొన్ని పరిశీలనలు మనకు అవసరమని నేను భావిస్తూ ఉన్నా. ఉదయం కాకి మాధవరావు గారు మాట్లాడుతూ మనం ఇప్పుడు ప్రైవేట్ రంగంలో రిజర్వేషన్ల కోసం ఉద్యమించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను, లక్ష్మి గారు మీరందరూ మళ్ళీ కలిసి ఒక టీం ఏర్పాటు చేసి ఆ పని చేస్తే మనందరం నేను ఆ పనిలో ఉంటానని వారు ప్రకటించారు. హరగోపాల్ గారిని కూడా ఆయన లెక్చర్ విన్నాము, ఆయన స్పిరిట్ కూడా చూసాం. జర్నలిస్ట్ మూర్తి గారిని కూడా వాళ్ళ స్పిరిట్ చూసాం, ఫ్రీడమ్ ఎలా ఉంది ప్రెస్లో అని. అంటే ఆ తరం వాళ్ళు 80 ఏళ్ళు వచ్చినా మళ్ళీ పోరాటానికి సిద్ధపడుతున్నారు. ఇప్పుడు తరం వాళ్ళు 18 ఏళ్ళకి అసలు పోరాటం అంటే ఏమో తెలియని కాలంలో మనం ఉన్నాం. ఈ వైరుధ్యం మనకి భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకునే అంశంలో కూడా మనకు ఎదురవుతుంది ఇవాళ భారతదేశంలో. కనుక భారత రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించుకునే పోరాటాలు ఈ దేశంలో జరగాల్సిన చారిత్రక అవసరము, దీన్ని టార్గెట్ పీపుల్ని అడ్రస్ చేయటం అనేది చాలా కష్టంగా ఉంది. బహుశా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో ఆయన నాయకత్వాన్ని కోరుకున్న సమూహాలు ఆ రోజు ఆయన వెంట నడిచాయి. ఆయన ఏం చెప్తే అవి చేశాయి. ఆయన రాజ్యాంగంలో భాగస్వామి అయితే ఆ రాజ్యాంగాన్ని కూడా కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాయి. 1967 అనుకుంటాను, భారత పార్లమెంటు ముందు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క స్టాట్యూ, ఆ రోజు ప్రెసిడెంట్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు, ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ గారు ఆ స్టాట్యూని ఇనాగ్రేట్ చేశారు. అదే మోడల్ స్టాట్యూ ఈవేళ భారతదేశంలో గ్రామ గ్రామాన కొన్ని లక్షల విగ్రహాలు వెలిశాయి. ఆ విగ్రహాలు ఒకటి ఒక ఆత్మగౌరవానికి సంకేతంగా బలహీన వర్గాలకి, ముఖ్యంగా అంటరాని వాళ్ళకి ఒక ఆత్మగౌరవ చైతన్యాన్ని, ఒక దిశానిర్దేశాన్ని ఇస్తాయి. ఏకకాలంలో ఆ రాజ్యాంగం పట్టుకుని చూపుడు వేలు చూపిస్తున్న విగ్రహం ఏదైతే ఉందో ఆ రాజ్యాంగాన్ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అవే సమూహాలు నిరంతరం మాట్లాడుతూ వచ్చాయి. వినయన్ చెప్పినట్టు ఈ రాజ్యాంగం చుట్టూ కాపలా కాస్తున్న సమూహాలు ప్రధానంగా దళితులు, ఆదివాసులు, బలహీన వర్గాల నుంచి ఎక్కువ మంది కనిపిస్తూ ఉన్నారు. As per my understanding, the concept of a republic is something that instead of the democracy and governings is the monopoly of a few dominant minority sections. It is the concept where democracy is to be of everyone, when it embraces every one of the country, every citizen of the country. That concept is known as a republic. So, it is the Dalit people, the native indigenous Indians, we have contributed the very constitution of this country. And the writing of the constitution, the Brahminical forces which they are in power, especially the Hindutva, Brahminical, Sangha forces, they are controlling the power, and they didn't have any role in the making of the ideology of the constitution.
Instead, they were opposing the ideals of equality, fraternity, liberty, justice, and everyone. So now there is an open war. The other side, it is the Brahminical forces, a micro-minority migrants. They are not true Indians, the Aryan minorities. They are at the center and they are dominating and their hegemony is going on. And in this part, this side, we, the Dalit, the tribals, the OBCs, the minorities, contributing the more than 85% of native Indians in this side and migrated foreigners the other side. And their hand they have the Manusmriti. They want to bring back the rule of Manu, Sumati Bhargavan, like Baba Saheb Ambedkar has explained. And we have the text that is the Constitution of India. So it is a fight between Brahminism and Ambedkarism. It's the fight between Indian Constitution, the modern Indian Constitution written by Baba Saheb Ambedkar, and the Manu Constitution written by their forefathers, that is Brahminical people. ఏదో ఒక మూలన దళితుల్ని కులం పేరుతోటి దూషిస్తూ దాడి చేస్తూ బట్టలు విప్పేస్తూ గుళ్ళోకి రాకుండా చేస్తూ అవమానపరుస్తున్నారు. ఇవాళ ప్రతి మూల ఏదో ఒక సంఘటన జరుగుతూ ఉంది. గత 6 నెలలుగా తెలంగాణను పరిశీలిస్తే నారాయణపేట జిల్లా కృష్ణా మండలంలో ముడుములడకు విలేజ్లో ఒక దళిత యువకుడు, ఒక మాదిగ యువకుడు అక్కడ యోగేంద్ర స్వామి టెంపుల్లో పెళ్లి చేసుకుంటుంటే అక్కడ బ్రాహ్మణ పంతులు వ్యతిరేకించాడు. కామారెడ్డి జిల్లాలో ఒక దళిత యువతి ఇంటర్ క్యాస్ట్ బీసీని మ్యారేజ్ చేసుకుంటే మొత్తం బీసీని అంతా దాడి చేసి అమ్మాయి అబ్బాయి ఇద్దరు బట్టలు ఇప్పేసి వివస్థం చేసి ఊరేగింపు చేయడానికి ఒక ప్రయత్నం చేశారు. ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే నిన్నగాక మొన్న ఇబ్రాహీంపట్నం నగరానికి చాలా దగ్గర నగరం బాగా ఆధునీకరించారు, నగరం అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పారు. ఇబ్రాహీంపట్నంలో ఒక మహిళా కానిస్టేబుల్ ఇంటర్ క్యాస్ట్ చేసుకున్న పాపానికి నువ్వు ఒక మాలోడిని పెళ్లి చేసుకుంటావా అని చెప్పి మొత్తం ఆమె కానిస్టేబుల్ను తమ్ముడే స్వయంగా చంపేసిన పరిస్థితి ఉంది. ఇది ఇవాళ తెలంగాణ, ఇది ఇవాళ తెలంగాణ చైతన్యం. ఇవాళ ఏడాది అవుతుంది ఇక్కడ ప్రభుత్వం వచ్చి ఏమనంటే ₹1 ప్రభుత్వం దగ్గర లేవంటుంది, పైసలు లేవంటుంది. ఆ పైసలు అనేది ఎందుకు అధికారంగా వచ్చినో తెలియదు, డబ్బులు లేవంటుంది ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇక్కడ దళిత అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి లేడు. పొద్దున అరగోపాల్ గారు విద్య గురించి మాట్లాడారు, విద్యను రివ్యూ చేసేందుకు విద్యాశాఖ మంత్రి ఇక్కడ లేడి వల్ల ఇక్కడ మొత్తం ప్రభుత్వ పాఠశాలలు యూనివర్సిటీలు వల్ల ఎస్సీ ఎస్టీ పిల్లలతోటి బీసీ పిల్లలతోటి నిండి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇవాళ ఒక్క ప్రొఫెసర్ను పిలుపులు చేయట్లేదు, ఒక టీచర్ని పెట్టట్లేదు, ఒక్క మూత్రశాల లేవు, ఒక్కటి ఏది లేదు. ఇవాళ అంటే మధ్యాహ్న భోజనం కూడా సరిగా పెట్టని దుస్థితికి ఇవాళ ఈ పాలకులు వెళ్ళిన పరిస్థితి కొనసాగుతుంది. ఇంకా ఈ 75 ఏళ్ల రాజ్యాంగోత్సవంలో రాజ్యాంగ వజ్రోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నావో ఇంకా గృహ కార్మికులు శ్రమదోపిడికి గురవుతున్నారు, భవనీర్మాణ కార్మికులు శ్రమదోపిడికి గురవుతున్నారు, అక్కడ చెత్త కార్మికులు, ఇంకా ఈ హైదరాబాద్ సిటీని క్లీన్ చేస్తున్న చెత్త కార్మికులకు ఇల్లు లేదు, గుడిసెల్లో చలిలో పాముల చుట్టూ వాళ్ళ జీవిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉపాధి హామీ కూలీలు శ్రమదోపిడికి గురవుతున్నారు. 100 రోజుల పనిని యూపీఏ ప్రభుత్వం తీసుకొస్తే కూడా కనీస వేతనం ఇవ్వాల లేని పరిస్థితి ఉంది. ఇందిరాగాంధీ ఏం చెప్పింది? గరీబీ హఠావో అని చెప్పింది, ఓ భూ సంస్కరణ అమలు చేయని చెప్పింది. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ భూ సంస్కరణ అమలు చెప్పారు. కానీ 2014లో మొన్న 2024 ఎన్నికల మేనిఫెస్టో కనుక అన్ని రాజకీయ పార్టీలది, అది బీఆర్ఎస్ కావచ్చు, అది కాంగ్రెస్ కావచ్చు, అది బీజేపీ కావచ్చు. I come from Punjab, a state where 33% of population belongs to the Dalit castes, and yet they own less than 5% of the total agricultural land. Not surprisingly then, a big percentage of Dalits in Punjab are still farm laborers or the brick-in laborers. This situation infuriated my mentor, Shri Jai Singh Ji, who set up 2 very important organizations in Punjab. First was the Volunteers for Social Justice in 1985, and second was the Dalit Dasta Virodhi Andolan, or the Dalits Movement Against Servitude, which was set up in 1998. We have liberated thousands of bonded laborers with the help of our great constitution written by Baba Saheb Ambedkar. But despite that, we realize that it is a vicious circle where even after liberating a bonded labor, he has no choice but to fall back in the same bonded employment because
the Dalits lack ownership of land. So therefore, the need of the hour is to carry out a well-coordinated national land claim movement for the Dalits. And why have we not succeeded so far? The reason, my friends, is that land and agriculture are the state subjects as per the Constitution of India. So the legislations that govern the village common land or land in Punjab are different from what they govern in the other states. And that is where centers like the CDS are of utmost importance. These are the centers where we must coordinate as to how are we going to learn about each other's land legislations, so that a concerted effort is carried out at national level, whereby we deal with each state separately depending on their land legislations. And I wholeheartedly extend a proposition to Lakshmi Anna sir. Please come and set up a CDS in Punjab. We will wholeheartedly support you. And let this conference not end here. Let us all stay connected and keep exchanging information. Let's all rise, agitate, and educate ourselves till we annihilate the caste. ఎందుకంటే మార్నింగ్ సుప్రీంకోర్టు విశ్రాంత చీఫ్ జస్టిస్ దగ్గర నుంచి ఎందరో ప్రొఫెసర్లు మేధావులు అన్నీ మన రాజ్యాంగం కోసం చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఇంకేం మిగల్లా చెప్పడానికి. కానీ ఏదో ఒకటి చెప్పాలి, మా వినయ్ అన్న మైక్ ముందు తోసాడు కాబట్టి ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కాబట్టి ఒక 2 విషయాలు చెప్తా. ఒకటి, సర్వసత్తాక సార్వభౌమాధికారాలతో గణతంత్ర రాజ్యంగా ఏర్పడి 75 ఏళ్ళు అయింది. సో ఈ 75 ఏళ్లలో రాజ్యాంగం ద్వారా మనం ఏం సంపాదించుకున్నామో అందరూ చాలామంది స్పీకర్లు చెప్పారు. సమానత్వ హక్కు, జీవించే హక్కు, నిర్బంధోచిత ఉచిత విద్య, అంటే అణగారిన వర్గాలు సమాజంలో నిలదొక్కునేందుకు ఏ ఏ హక్కులు కావాలో ఆ హక్కులన్నీ మనం రాజ్యాంగం ద్వారా మనం సంపాదించుకోగలిగాం. ఇప్పుడు రాజ్యాంగం కోసం ఎందుకు ప్రచారం జరగాలి, లేకపోతే రాజ్యాంగంకి ఇప్పుడు వచ్చిన ముప్పు ఏంటి? 75 ఏళ్ళుగా అదే రాజ్యాంగాన్ని అమలుపరుచుకుంటున్నాము, ఎన్నో అమెండ్మెంట్స్ చేసుకున్నాం, అన్నీ చేసుకున్నాం. అదే రాజ్యాంగం మహోన్నత రాజ్యాంగంగా వెలుగొందుతుంది. 140 కోట్ల జనాభా ఉన్న భారతదేశంలో ఈ రాజ్యాంగం ద్వారా మనం ఎన్నో హక్కులను సాధించుకున్నాం, ఎన్నో అసమానతలను తొలగించుకున్నాం, ఎన్నో ఇంకా మూఢనమ్మకాలని మనం పోగొట్టుకున్నాం. అయితే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? పాలకులు ఏం చేస్తున్నారు? కొన్ని శక్తులు పనిగట్టుకొని ఏం చేస్తున్నాయి? మణిపాల్లో మొన్న జరిగిన సంఘటనలు అయితే ప్రజాస్వామ్యం ఉందా లేదా అనే డౌట్ వచ్చే విధంగా ప్రజాస్వామ్యంపై దాడి జరిగింది. ఇప్పుడు రాజ్యాంగం మీద దాడి జరుగుతుంది. రాజ్యాంగాన్ని మార్చేస్తారట. రాజ్యాంగాన్ని అంటే 75 ఏళ్ళగా మనం అనుసరిస్తున్నాం, ఓటు హక్కు కల్పించుకున్నాం, అసమానతలను తొలగించుకున్నాం, సమాజంలో అణగారిన వర్గాలకి ఒక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నాం రాజ్యాంగం ద్వారానే. అలాంటి మహోన్నత రాజ్యాంగంపై ఇప్పుడు దాడి జరుగుతుంది. అలాంటి మహోన్నత రాజ్యాంగాన్ని ఇప్పుడు మార్చడానికి కొన్ని శక్తులు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. దీనిని ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతిఘటించాలి. ఇలాంటి గొప్ప రాజ్యాంగాన్ని మనం కాపాడుకోగలగాలి. అది మనందరి బాధ్యత. ఈరోజు ఇక్కడ జాతీయ సదస్సు జరిగింది, బట్ ప్రతి జిల్లాలోనూ, ప్రతి దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ, ప్రతి జిల్లాల్లోనూ రాజ్యాంగంపై సదస్సులు నిర్వహించి, రాజ్యాంగంపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించి, రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించుకునే బాధ్యత మనపై ఉందని పొద్దుగట్ల సారు మాట్లాడుతూ సుదర్శన్ రెడ్డి సారు ఉపన్యాసంలో 2 స్టేట్స్ అనేది వచ్చింది కదా. ఇవాళ సరిగ్గా ఇది ఉన్న ప్లేసు ఇటు మనం, అటు ఆధిపత్యం. కరెక్ట్గా మనం ఉన్న దానికి అవతల వైపు పెద్ద ధనవంతులు, నియోరిచ్ దీనికి అటువైపు ఉన్నారు, ఇటువైపు ఇది ఉన్నది. మనం ఎటువైపు ఉండాలో అక్కడే ఉన్నాం. ఇవాళ నిజంగా మనకు ఒక ఇల్లు దొరికింది. మనం మాట్లాడుకోవటానికి, కూర్చోవటానికి, టాస్క్ చేయటానికి, మన ఆత్మగౌరవాన్ని మనం చాటుకోవటానికి, మన కార్యాచరణ సరైన సందర్భంలో కార్యాచరణ చేయటానికి మనకు ఒక ఇల్లు దొరికింది. ఆ ఇల్లు CDS. అందుకు గర్వపడాలి. రేపు కార్యాచరణకు అది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. జనరల్గా ఇవాళ రాజ్యాంగానికి 2 శత్రువులు. ఒకరు ఈ 75 ఏళ్ల కాలంలో తమ ఆధిపత్యాన్ని
ఏ రాజ్యాంగం అయితే అంగీకరించడం లేదు అనుకుంటున్న శ్రేణులు ఉన్నాయో, లేదా తమ ఆధిపత్యానికి అవకాశం లేకుండా పోయిందని భావించే శక్తులు ఏ ఉన్నాయో అవి అన్నానుకున్న ఒక పోలరైజ్ అయి ఉన్నాయి. అవి ఒక ప్రధాన శత్రువుగా ఉన్నాయి. రెండవది, ఈ రాజ్యాంగం ఎవరి కోసం ఉన్నదో అందులో నుంచే మనల్ని ఇంకొక శత్రువులు తయారు చేసుకున్నాం. ఇవాళ మనమేం పోరాటం చేస్తున్నా లేదా మనువాద సంస్కృతికి ఆయుధాలుగా ఉన్న వాళ్ళలో బీసీలు, దళితులు, చాలా పెద్ద ఆదివాసీలు పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు. చాలా విషాదం, చాలా పెద్ద ట్రాజెడీ ఏంటి అంటే అది ఎట్లాగూ ఉంటుంది, కానీ ఇది ఎవరి కోసం ఉన్నదో వాళ్ళు కూడా అటువైపు వెళ్ళిపోతున్నారు చూడండి. అది చాలా పెద్ద విషాదం. ఇప్పుడు వాళ్ళని ఎదుర్కోవటంతో పాటు వాళ్ళని మన వైపు తెచ్చుకోవటం అనేది ఇప్పుడు చాలా కీలక సందర్భం. అంబేద్కర్ వారసులు, అభిమానులు అందరికీ 76వ స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, రాజ్యాంగ శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, నా పేరు బొమ్మెర శ్రీనివాస్, షెడ్యూల్ కులాల హక్కుల పోరాట సమితి ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్. ఈ యొక్క షెడ్యూల్ కులాల హక్కుల పోరాట సమితి యొక్క హక్కులు, అభివృద్ధి, ఆత్మగౌరవం కోసం పోరాడదామనే నినాదం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో సగభూభాగం ఏజెన్సీ ప్రాంతం, అంటే వెనుకబడ్డ ప్రాంతం. వెనుకబడ్డ ప్రాంతంలో ఉండబడినటువంటి ఎస్సీ కులాలకు స్థానికంగా రిజర్వేషన్లను తొలగించబడ్డాయి. ఆ తొలగించబడ్డటువంటి రిజర్వేషన్లను తిరిగి అమలు చేయాలి. ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఎస్సీ కులాల జనాభా పెరిగింది, దానికి అనుగుణంగా రిజర్వేషన్ శాతం కూడా 20% పెంచాలని కాన్సెప్ట్తో ఒక ఉద్యమం చేస్తున్నాం. దాంట్లో భాగంగా మొదటి నుంచి వెళ్ళి మన లక్ష్మయ్య సారు ఈ యొక్క ఉద్యమానికి అండదండగా ఉంటూ సలహాలు, సూచనలు ఇస్తూ ముందుకు తీసుకుపోతున్నటువంటి పరిస్థితి. అయితే ఇక్కడ ఉండబడినటువంటి ఏదైతే మనం రాజ్యాంగం, భారత రాజ్యాంగం, అంబేద్కర్ అని చెప్పి ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో ఇది మనం పూర్తి స్థాయిలో అధ్యయనం చేయట్లేదు. పూర్తి స్థాయిలో మన ప్రజల్ని చైతన్యం చేయట్లేదు. మన ప్రజలకు ఉండబడినటువంటి సమస్యల్ని మనము పరిశీలించట్లేదనేది మీ ముందు ఉంచటందుకు నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నా. కాబట్టి మనం ఎంత కాడికి రాజ్యాంగం అనేది దానికి ఒక పెద్ద ప్రమాదం పొంచి ఉన్నది. ఇప్పుడు అది ధనవంతుల, బలవంతుల చేతిలో రాజ్యాంగం ఉన్నది. ఆ ధనవంతులు, బలవంతులు ఈరోజు రాజ్యాంగాన్ని కూకటి వేళ్లతో పేల్చివేయడానికి ఒక కుట్ర జరుగుతూ ఉంది. తర్వాత ఒక సలహా ఏంటంటే, అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభలో ఇచ్చినటువంటి చివరి ప్రసంగం నవంబరు 25, 1949లో ఇచ్చినటువంటి ప్రసంగంలో మనం చాలాసార్లు, అంటే ఎన్నిసార్లు చదివితే అంత క్లారిటీ వస్తుంది. ఈరోజు కూడా చాలా పూర్తిగా రిలవెంట్ ఉంది. రాజ్యాంగం అవసరం ఏంటి, దాన్ని ఎట్లా కాపాడుకోవాలి, దానికి వచ్చే ప్రమాదాలు ఏంటి అనేది ఆ ప్రసంగంలో ఉంది. ఆ ప్రసంగ పాఠం మనం అందరం చదివి ఉన్నాం ఇంతకుముందే. కాకపోతే ఇప్పుడు మరొకసారి అనేక సార్లు చదవాల్సిన అవసరం ఉంది. తర్వాత ఇంకొక అంశం ఏంటంటే, గౌతమ్ గారు, కొర్రి వినయ్ కుమార్ గారు, మేము గత 2 నెలల నుంచి అనుకుంటున్నది ఏంటంటే, ఈ వజ్రోత్సవాల సందర్భంగా రాజ్యాంగం పుస్తకాలను వేలాదిగా ఊరూరా, ఇంటింట రాజ్యాంగం అనే కార్యక్రమం తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా DBF సహాయంతో అని అనుకుంటున్నాం. సార్ లక్ష్మీ గారు కూడా ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్లో అదే చెప్పారు. కాబట్టి ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, 2 రాష్ట్రాల్లో దీన్ని ఊరూరా, ఇంటింట రాజ్యాంగం అనే కార్యక్రమం అందరం కలిసి తీసుకుంటే బాగుంటుందని ఆశిస్తూ దానికి నా వంతుగా ప్రయత్నం చేస్తానని కోరుతున్నాను. భారత రాజ్యాంగ వేదిక సభలో మాట్లాడడం ఇదే మొదటిసారి. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి భారత రాజ్యాంగం అంటే భారత స్వతంత్రం 15 ఆగస్టు 26 జనవరి వచ్చిందంటే బహుశా నా 16వ ఏట నుంచి దాదాపు 2000 సంవత్సరం వరకు, అంటే ఒక 10 ఏళ్ళు 12 ఏళ్ళు, 15 ఆగస్టు 26 జనవరి రోజు పొద్దున్నే పోలీసు వాళ్ళు నా వెంట పడేవాళ్ళు. నేను తప్పించుకొని పోయి నల్ల జెండా ఎగిరేసేవాడిని. ఇంకటి ఇది మా రాజ్యాంగం కాదు ఇది అని. మరి శంకర్ కూడా అప్పుడు మాబడే అది మేము అనేది. ఆ తర్వాత వినయన్ మన
అందరం కలిసి ఏమైంది, నడుస్తున్న క్రమంలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, ఉద్యమాలు, రాజకీయ పరిణామాల్లోంచి తెలంగాణ ఉద్యమం మొదలైన క్రమంలో, అంటే మలిదశ ఉద్యమం 2004 విద్యావంతుల వేదిక ఏర్పాటు తర్వాత మేము ఆ ఉద్యమంలో క్రియాశీలకంగా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఆర్టికల్ 3 గురించి విన్నాను నేను. అప్పుడే నేను వకాలతులకు స్టార్ట్ అవుతున్నాను. ఆర్టికల్ 3 రాజ్యాంగం అంటే అప్పుడు చదవడం మొదలుపెట్టినాం, రాజ్యాంగం అసలు ఏంటిది అని. అంబేద్కర్ని ఎప్పటి నుంచో చదువుతున్నాం. అంబేద్కర్ని 1994లో అనుకుంటా మేము ఉన్న విద్యార్థి సంఘంలోంచి సామాజిక విప్లవకారుడు అని ఒక కరపత్రం వేసి మేము కాలేజీకి పోతే అక్కడ ఇంకొక వామపక్ష విద్యార్థులు ఎట్టరో చెప్పండి అని చెప్పి గొడవ పెట్టారు. నేను అనంతపూర్లో ఒక సెమినార్ పెడదామని పోయి అనంతపూర్లో క్లాసులలో పోతే అక్కడ ఉన్న ఒక లెక్చరర్ అడ్డం పడ్డాడు. అంబేద్కర్ని ఎట్లా సామాజిక విప్లవకారుడు అంటారు, అసలు అంబేద్కర్కి ఏంది అని. అంటే అంబేద్కర్ని ఎప్పటి నుంచో చదువుతూ ఉన్నాం, కానీ రాజ్యాంగాన్ని మాత్రం 2004 చదువు మొదలుపెట్టిన తర్వాత రాజ్యాంగం మాత్రమే ఇప్పుడు సమాజానికి దిశానిర్దేశం అని చెప్పేసి అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మేము రాజ్యాంగాన్నే ప్రచారం చేస్తూ తిరుగుతాం. వాస్తవంగా నేను చెప్పాల్సింది ఏమీ లేదు. ఇద్దరు శత్రువులను ఎదుర్కోవడానికి ఉద్యమించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఒకటి, ప్రభుత్వం ప్రజల రంగమైన ప్రభుత్వ రంగాన్ని ప్రైవేట్ రంగంగా మార్చేస్తూ కనీసం రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులు లేకుండా చేస్తున్నారు. ప్రైవేట్ రంగంలో రిజర్వేషన్లతో పాటు దాంట్లో హక్కుల కోసం ఉద్యమించాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలని రాజ్యాంగేతర శక్తులు అలాగే మనువాదులు చేస్తున్న కుట్రలో భాగంగా రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవడానికి మనం ప్రతి ఒక్కరం ఉద్యమించాల్సిన అవసరం ఉంది. అందులో భాగంగా ఐడిజేఎన్ తరపున తప్పకుండా ప్రతి ఉద్యమంలో మేము భాగస్వాములవుతూ జర్నలిస్ట్గా మా వంతు పాత్ర మేము తప్పకుండా పోషిస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియచేస్తున్నాం. అలాగే అంబేద్కర్ కోరుకున్న ప్రధానమైన అంశాలైన 4 విద్య, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, రాజకీయం, ఈ 4 రంగాలు ఈరోజు మనకు అందినట్టే అందకుండా పోతున్నాయి. విద్య 85%, 95% వరకు ప్రైవేట్ రంగంలోకి వెళ్ళిపోయింది. ఉద్యోగాలు ప్రైవేటీకరణ పేరుతో అదే పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. వ్యాపారాల పరిస్థితి అయితే అసలు దాని గురించి మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి దళితులకు కానీ కింది వర్గాలకు కానీ లేకుండా పోయింది. ఇక 4వ అంశం రాజకీయం. అంటే ఈరోజు దాని పేరు తీయడానికి కూడా దాంట్లో రిజర్వేషన్లు ఉన్న ఆ 1-2 చోట్ల తప్ప రాజకీయంగా కనీసం ఒక గ్రామ సర్పంచ్గా పోటీ చేయాలి రిజర్వేషన్ ఉన్న స్థానంలో అన్నా కానీ లక్షలు దాటి కోట్లలకు పోతుంది. అది కూడా అందని ఒక ద్రాక్షలాగానే తయారవుతుంది. కాబట్టి దీనికి ప్రధానంగా ఈ హక్కులన్నీ కల్పించిన రాజ్యాంగాన్ని ముందు మనం కాపాడుకొని ప్రజలు రాజ్యాంగం పట్ల అవగాహన కల్పించి ఇప్పుడు పెద్దలు చెప్పినట్టు గ్రామ స్థాయి వరకు వెళ్ళి రాజ్యాంగం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, రాజ్యాంగం అవగాహన కలిగితే ప్రజలు ఎలా చైతన్యం అవుతారు, దానివల్ల ఎలాంటి ఉద్యమాలు నిర్మించామనేది చరిత్ర మనకు చెప్తుంది. కాబట్టి ముందు భారత రాజ్యాంగాన్ని ఇంటింటికి ఊరూరికి అనే నినాదం చాలా బాగుంది. ఆ కోణంలో అలాగే ప్రైవేట్ రంగంలో రిజర్వేషన్ల కోణంలో పనిచేసేందుకు ఐడిజేఎన్ ఎప్పుడు ముందుండని తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాం. వాస్తవంగా మేము మాలాంటి వాళ్ళు కూడా జర్నలిస్టులుగా ఉండి ఆ పత్రికలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నప్పటికి కూడా రాజ్యాంగం గురించి కావచ్చు లేకపోతే సంక్షేమ పథకాల గురించి కావచ్చు అర్హులైన వారికి అందించలేని పరిస్థితిలో ఉన్నామని చెప్పక తప్పదు. ఎందుకోసమంటే మేము రాయాల్సిన రాతల్ని నిర్ణయించాల్సింది మాత్రం ఆధిపత్యంలో ఉన్న అగ్రనేతల చేతుల్లో ఉన్న మీడియా మాత్రమే ఉన్నది. మరి మనకు మీడియా లేదు, పత్రిక లేదు. పత్రికా రంగంలో ఉన్న మేము మాలాంటి జర్నలిస్టులము ఏమి చేయలేకపోతున్నామని చెప్పేసి అనేక సందర్భాల్లో మేము బాధపడుతున్న సందర్భం ఉన్నది. ఈ క్రమంలోనే పత్రికా రంగం ఒకప్పుడు ప్రపంచాన్ని శాసించినప్పుడు మనం ఎక్కడ లేం, దళితులు ఎక్కడ కూడా జర్నలిస్టులుగా ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న పరిస్థితులు లేవు. కానీ ఈరోజు మీడియా వ్యవస్థ పత్రికా రంగం కుంటుపడిపోయిన తర్వాత దానివల్ల దోచుకోవాల్సిన సంపదనంతా దోచుకున్న తర్వాత ఈ రోజుల్లో చిన్న పత్రికల ద్వారా ఎడిటర్లుగా సంపాదకులుగా ఎదుగుతున్నాం. కానీ అది ఎదుగుదల అనుకొని ఈ రంగంలోకి వస్తున్న చాలామంది వాళ్ళు నిరుద్యోగులుగా సంపాదన లేకుండా ఆర్థికంగా లేకుండా దిగజారిపోయి ఆర్థిక రంగంలో దిగజారిపోయి కొనసాగుతున్నాయి. నిజంగానే
ఈ వైపు ఆలోచన చేయాల్సిన అత్యవసరం ఉన్నది. ఇందాక పొద్దున్న నుంచి ఇప్పటిదాకా మాట్లాడారు. నిజంగా కూడా నాకు వచ్చిన అవకాశం, జర్నలిస్ట్గా ఇచ్చిన అవకాశం జర్నలిస్ట్గానే ఉన్నది. ఎందుకోసం అంటే పొద్దున్న నుంచి ఇప్పటిదాకా జరిగిందంతా చిట్ట చివరిలో ఏం జరిగింది, ఎవరెవరు పాల్గొన్నారని తీసుకొని రాసి తెల్లారి మీడియాలో ప్రచురించే విధానమే ఇప్పుడు జరిగింది. నిజంగా కూడా పత్రికా వ్యవస్థలో ఇదే జరుగుతుంది. రాయాల్సిన అంశాలు రాయడం లేదు, అవసరమైన కథనాలు రావడం లేదు, క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన జరగడం లేదు. మరి అవన్నీ ఎవరు చేయాలి? ఆ మీడియా చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పుడు ఆ మీడియాలు చేయలేకపోతున్నాయి. అలాంటి సందర్భంలో మన కోసం అంటూ ప్రత్యేకంగా వచ్చిన మీడియా అంటూ లేకుండా పోయింది. సరే, ఒకరిద్దరు పెట్టిండొచ్చు, అవి తారాస్థాయిలో దేశ స్థాయిలో పేరు వచ్చినప్పటికీ కూడా వారు వాళ్ళ స్వార్థం కోసం వాడుకున్నారని అనుకోక తప్పదేమో. ఎందుకోసం అంటే ఆ పత్రికలు చదివినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఏ క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న అంశం లేదు. అందరికీ నమస్కారం. మన మీట్లు ముగిస్తాను. నేను చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఈరోజు ఫీల్ అయ్యాను అందరు మాటలను బట్టి. మొదటగా మన జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి సార్కి, అలాగే సుఖదేవ్ సార్కి, ప్రొఫెసర్ సుఖదేవ్ సార్కి, మన కాకి మాధవరావు గారికి, మన లింబాద్రి సార్కి, అలాగే కోదండరామ్ సార్కి, రాజశేఖర్ సార్కి, మళ్ళీ ఈ ప్రొఫెసర్ తన్వీర్ ఫజల్ గారికి, రజనీ మేడం గారికి, ఇంకా మాకు ఈ మీటింగ్కి మేము పిలిచిన ఏమిటే ఎలాంటి పనులన్నీ పెట్టుకొని వచ్చిన మా ఆనంద్ సార్ కావచ్చు, సుఖదేవ్ గారు కావచ్చు, ఇంకా వేరే స్టేషన్లో వచ్చిన మన అరుణ్ కోటే గారు, ప్లస్ ఐఐడిఎస్ డైరెక్టర్ వినోద్ గారు, అట్లాగే ఈ వేదిక మీద వీళ్ళందరూ నాకు చాలామంది తెలుసు. చాలా కాలం నుంచి చాలా ఓపికగా ఇప్పటిదాకుండి ఈ యొక్క సెమినార్ని చాలా జయప్రదంగా నడిపించినందుకు మీ అందరికీ సీరియస్ తరఫున, మా లక్ష్మీ తరఫున, మా లక్ష్మీ సార్ తరఫున మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అన్న.